ગાંધીનગરથી મહત્વપૂર્ણ સમાચાર રખડતા ઢોર મુદ્દે રજૂ થશે બિલ વિધાનસભા સત્રના છેલ્લા દિવસે બિલ રજૂ થશે બપોરે 2 વાગ્યાની આસપાસ બિલ રજૂ થશે શહેરમાં રખડતા ઢોર મુદ્દે બિલમાં કડક જોગવાઈ છે 90 દિવસમાં પશુપાલકે લાયસન્સ લેવું પડશે પશુઓને ફરજિયાત ટેગિંગ કરવાનું રહેશે ઢોર બહાર દેખાશે તો પશુપાલક સામે દંડ અને સજાની પણ જોગવાઈ છે तो बिल में केवी जोगवाई है तेना पर जो नजर करिए शहर में रखड़ता ढोरनो त्रास ज्यारे वध्यो छे त्यारे विधानसभा गृह में बिल आज रजू थशे रखड़ता ढोरना त्रासथी मुक्ति अपाववा सरकारनो आ प्रयास छे हाईकोर्टनी आखरी टकोर बाद शहरी विकास विभागे कायदानो ड्राफ्ट तैयार कर्यो पशुपालको माटे लायसन्स लेवुं फरजियात रहेशे नवो कायदो अमली बन्याना 90 दिवसमां लायसन्स लेवुं पड़शे लायसन्स लीधाना 15 दिवसमां ज ढोरने टेग लगाववा पड़शे पशुपालको माटे कायदामां कड़क जोगवाईओ स्थानिक सत्ता मंडल लायसन्स इंस्पेक्टर निमशे ढोर खुला मूकी देता पशुपालको सामे दंड अने सजानी पण जोगवाई छे रखड़ता ढोर जो पकड़ाशे तो मालिक सामे फौजदारी गुनो नोंधाशे नियम भंग करनारा पशुपालकने 1 वर्षनी सजा थशे ओछामां ओछा 5,000 थी लईने 20,000 रूपियाना दंडनी पण जोगवाई छे तो पहलीवार 10 થી 50,000 नो दंड छे 1 महीनानी सजा ढोर पकड़वा गयेली टीम पर हुमलो के ढोर भगावा पर 1 वर्षनी सजा थशे तो 50,000 थी लईने 1 लाख सुधीना दंडनी पण जोगवाई करवामां आवी छे बीजी वखत पकड़ाय तो 2 वर्षनी कैद थशे अने 1 થી 5 लाखनो दंड थशे नियत करायेला स्थळो सिवाय घासनुं वेचाण पण थई शकशे नहीं तो रखड़ता ढोर सामे आज विधानसभा में बिल रजू थशे विरोध थाय ते पहला मालधारी समाजना अग्रणीनी अटकायत करवामां आवी छे अमदावाद में मालधारी समाज अग्रणी नागजी देसाई की अटकायत कराई बापूनगर पोलीसे मारी अटकायत करी छे तेवुं नागजी देसाई द्वारा कहेवामां आव्युं छे मालधारी एकता समितिना प्रमुख छे नागजी देसाई यूथ कांग्रेस प्रवक्ता कपिल देसाईनी घरेथी तेमनी अटकायत कराई छे मालधारी युवा सेना प्रमुख विष्णु देसाईनी अटकायत करवामां आवी मालधारी समाजना अग्रणी हरजीवन देसाईनी पण अटकायत करवामां आवी छे मालधारीओ पशुपालको सामे जोगवाई होवाथी विरोधनी आशंका छे त्यारे आ तमाम लोकोनी अटकायत करवामां आवी छे यूथ कांग्रेसना नेतानी पण अटकायत कराई छे कपिल देसाईना घरेथी अटकायत करवामां आवी छे मालधारी युवा सेना प्रमुख विष्णुभाई देसाईनी पण अटकायत करवामां आवी छे तो अमारी साथे शंभू देसाई जे मालधारी समाजना अग्रणी छे तेम अमारी साथे लाइव जोड़ाया छे तेमनी पासेथी वधु माहिती लईए शंभूभाई स्वागत छे आपनुं न्यूज़ 18 गुजराती में शुं विरोध थई रह्यो छे कया मुद्दा पर विरोध थई रह्यो छे आपना जे प्रश्नो छे ते शुं छे पहेलामां पहेली वस्तु के मेम जे कई कायदा अने कानून आवे ए खरेखर जे गरीब अने अभण लोको छे एमना माटे ज छे अने जे कोई कायदो बने एमना माटे ज बने छे आजे नानो एवो कॉर्पोरेट कंपनीओना कहेवाना कारणे सरकार एक मालधारी समाज पर एक्सिडेंटनु बेड़ू फोड़ी नाखे कि एक्सिडेंट थाय गाय अने कूतराना कारणे थाय वास्तविकता ए नथी सत्य वास्तविकता ए छे कि गुजरातनी अंदर जे बेफाम दारू मळे छे लोको दारू पी अने ड्राइविंग करे छे ड्राइविंग कर्या पछी जे एक्सिडेंट थाय एटले ए लोको क्यांकना क्यांक बानुं एवुं करी नाखे छे कि गाय आई हती कि कूतरुं आव्युं हतुं अने एना कारणे एक्सिडेंट थई गयो एटले आजे सरकार एवुं मानी बेठी कि गाय अने कूतराना कारणे एक्सिडेंट थाय छे तो कूतरा अने गाय गाय माटे थई सना माटे जो गाय माटे थईने आटલું હોય તો ગાયના જે પશુપાલકો છે એમને એક જગ્યા ફાળવી દો એમને રહેવા માટેની એક ગાયો અને પશુપાલકો માટેનો એક અલગ વિસ્તાર ગૌચર હતું એ બધું ખાઈ ગયા છે ગાય ગૌચર સિવાય તો ક્યાંય જતી નથી અને ગાય માલધારી સમાજ એક તો રાખતો નથી ગાય બધાની ગાય માતા છે ગાય પૂજનીય છે ગાયને તમે દરજ્જો આપો છો ગૌ માતાનો તો સના માટે તો ગૌ માતાનો દરજ્જો તમે પાછો ખેંચી લો આજે એક માલધારી સમાજ એક ગૌ એમનું કારણ કે ગુજરાત સરકાર જોડે શિક્ષણ નથી એના કારણે અમે લોકો અભણ છીએ એટલે અમે અમારો વ્યવસાય કરીએ છીએ જો એની અંદર જો સરકાર અમને વ્યવસાય નહીં કરવા દે તો અમે શું કરીશું અમારે કાયમી માટે થઈ અમારા માટે નથી સ્કૂલો કારણ કે અને વ્યસન મુક્તિનો લાવવા જેવો કાયદો એ છે કે વ્યસન મુક્તિનો લાવે સરકાર તો આજે દારૂ બંધ થઈ જશે એક્સિડન્ટ બંધ થઈ જશે સરકારના પ્રશ્નો જ બંધ થઈ જશે પણ સરકાર જે લાવવા જેવો કાયદો છે એ નહીં લાવે અને નહીં લાવવાના કાયદાઓ લાવી અને એક માલધારી સમાજને દબાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે बिल्कुल शंभूभाई एक बात ए पण कहेवामां आवी रही छे के जे तमाम पशुपालको छे तेमना माटे हवे लायसन्स छे ते फरजियात रहेशे अने आप जेवी रीते कही रह्या छो के मोटा भागना तमाम पशुपालको छे ते भणेला गणेला नथी ते एज्युकेटेड नथी तमने लागे छे आने कारणे घणी बधी समस्याओ छे ते पण उद्भवशे पशुपालको माटे
પહેલી સમસ્યા એ ભણેલા નથી, એમને એ જ ખબર નથી કે અમારે કઈ રીતે લાયસન્સ લાવવું કરવું, ક્યાંથી લાયસન્સ લાવવું, અમારે કઈ જાતની અરજી કરવી, અમારે શું કરવું. બરાબર, સરકારે કઈ પ્રકારની એની અંદર સરકારે પહેલી જાહેરાત એ કરવી જોઈએ કે અમે ગૌપાલકો માટે આ કરીશું, અમે એક જગ્યા પાડવીશું, ત્યાં એક વેટરનરી ડોક્ટર રાખીશું અને એ લોકોનું આ એક ગૌચર તરીકેનું એક અમે નેમ કરી આપીશું. સરકાર એની જાહેરાત નથી કરતી, પણ પહેલાં સીધામાં સીધા કડક પગલાં લેવાની જાહેરાત કરે છે. સરકાર ખરેખર સદંતર એની અંદર ખોટી છે. સરકારે સૌથી પહેલું આમનું કંઈક નિરાકરણ લાવવું જોઈએ, એમને કોઈક જગ્યા ફાળવવી જોઈએ ગાયો રાખવા માટેનું થઈ અને એમને એક સ્થળ બનાવી આપવું જોઈએ. એની જગ્યાએ સરકાર ઉલટી એ કશું કરતી નથી, એમને કોઈ શિક્ષણ નથી આપતી. સરકારે શિક્ષણ આપવું જોઈએ કે તમારે આ ટાઈપની અરજી કરવી પડશે, તમારે આ ટાઈપની હેલ્પ લેવી પડશે, એ નથી કરતી. સરકાર જ્યાં ત્યાં કોઈક ને કોઈક ગરીબોને જ્યાં ત્યાં એક દબાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહેલી છે. બિલકુલ. અન્ય મહેમાન પણ આપણી સાથે જોડાયા છે, અમિતભાઈ લવતુકા જે પ્રમુખ છે ગુજરાત માલધારી સેલના, તેમની સાથે પણ ચર્ચા કરીએ. અમિતભાઈ, આ બિલને લઈને જેવી રીતે હાલ વિરોધ થઈ રહ્યો છે અને જે પશુપાલકો છે તેમને ઘણી બધી સમસ્યા થશે, સૌથી પહેલા આપની શું પ્રતિક્રિયા છે આ બિલને લઈને, આ સમસ્યાઓને લઈને, અને મુખ્ય મુદ્દો શું વિરોધ કરવાનો? નમસ્તે. આપ જાણો છો જે રીતે આજે વિધાનસભામાં જે બિલ પાસ થવા જઈ રહ્યું છે એ ગાયો રાખવા માટેનું જે લાયસન્સ લેવું પડે, મારે આપને એટલું જ કહેવું છે કે ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ગાય માતાને જે પૂજનીય ગણવામાં આવે છે, ત્યારે આજના દિવસે જે પૂજનીય ગાય માતાને રાખવા માટે તેને લાયસન્સ લેવું પડે એ ખૂબ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે. જ્યારે માલધારીઓ શહેરની અંદર વસે છે, જે તે સમયે ગામડાઓમાં વસતા હતા. શહેર જે છે મોટું થતું ગયું, એ રીતે ગામડાઓને શહેરની અંદર ભેળવતા ગયા. જે રીતે આપણે શહેરની અંદર ડેવલપિંગ કરીએ, માર્કેટિંગ યાર્ડની જગ્યા રાખીએ, પાર્કિંગની જગ્યા રાખીએ, ગાર્ડન બગીચા રાખીએ, એ જ રીતે પશુપાલકો માટે પણ વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ કે શહેરની અંદર એમને અલગથી વસાહત ઊભી કરવી જોઈએ કે માલધારીઓ ત્યાં જ રહે. અમે એવું ઈચ્છતા નથી કે અમારા માલધારી કે માલથી કોઈ રસ્તા ઉપર કોઈ દુર્ઘટના બને, એવું અમે પણ ક્યારે ઈચ્છતા નથી. પણ સરકારશ્રીએ એની માટેની વ્યવસ્થા ઊભી કરવી જોઈએ કે માલધારીઓ છે ત્યાં માલ વસાહતની માલ ત્યાં રાખી શકે. પછી તમે કાયદો લાવો તો એ વસ્તુ વ્યાજબી છે. કાયદો માટે આજના દિવસે હું એવું કહીશ કે આ કાયદો જો પસાર થશે તો ગુજરાતના ઇતિહાસમાં આજે કાળો દિવસ લખાશે. ગૌ માતાને જયારે આપણે ગાય માતાનો રાષ્ટ્રીય દરજ્જો આપવાની વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ, ત્યારે ગાયને જો રાખવા માટે થઈ અને લાયસન્સ લેવું પડે, આ દેશની અંદર કૂતરા અને બિલાડાને જો રાખવા માટે થઈ અને માણસોને છૂટ મળતી હોય અને ગાયને રાખવા માટે લાયસન્સ રાખવું પડે, તો આજનો દિવસ ખૂબ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ મારી દ્રષ્ટિએ ગણાશે. અને માલધારીઓ જે છે એ એમની આજીવિકા જે કઈ છે એ માલ ઉપર છે. દૂધના પોષણક્ષમ ભાવ નથી મળતા તો પણ હંમેશા તે માલધારીઓ એ માલને સાથે મોહબ્બતથી રહે છે અને એની આજીવિકા એમાંથી પૂરી કરવા માટેનો હંમેશા પ્રયત્ન કરતું હોય છે. જ્યારે ગુજરાતની આ ચાલુ વિધાનસભાની અંદર મારે આપને કહેવું છે કે સરકારશ્રીએ જેમને આંકડાઓ બહાર પડ્યા છે કે 2302 ગામની અંદર બિલકુલ ગૌચર છે નહીં, જ્યારે બાકીના જે ગામડાઓ છે એમાં 50% પણ ઓછું ગૌચર જે છે એ હાલનો વિધાનસભાની અંદર જ તે પ્રશ્નોત્તરીમાં અંદર જે જવાબ મળ્યો છે સરકારશ્રીનો, ગૌચર જે છે એ આમ કહીએ તો સરકારશ્રીના આખલાઓ ચરી ગયા છે અને હવે જે છે એ શહેરીકરણમાં એક સામાન્ય માલધારીઓ ઉપર જે છે એ એમની જે તવાઈ જે છે એ ખૂબ દુઃખપૂર્ણ છે. બિલકુલ શંભુભાઈ, આપને હું પ્રશ્ન પૂછવા માંગીશ કે જેવી રીતે સરકાર દ્વારા વાત કરવામાં આવી રહી છે કે ભાઈ જે રખડતા ઢોરનો ત્રાસ છે તે એટલો બધો છે કે તેના કારણે અમારે આ બિલ લાવવું પડી રહ્યું છે, અને બીજી તરફ આ જે બિલ છે તેમાં એવી પણ જોગવાઈ છે કે આનો નિયમનો જો ભંગ થશે તો પશુપાલકને સજાની પણ જોગવાઈ છે, 1 વર્ષ સુધીની પણ સજા છે, અને બીજી પણ અન્ય કહી શકાય કે કડક સજાઓ છે. તેને આપ કઈ રીતે જુઓ છો? સરકારની વાત કે ઢોરનો ત્રાસ છે, ને બીજી તરફ ગરીબ પશુપાલક આપ જણાવી રહ્યા છો કે જે પોતે એજ્યુકેટેડ નથી અને પશુપાલન કરીને જ તે પોતાનું આજીવન છે તે કોઈ પણ રીતે મેનેજ કરતું હોય છે, પરિવાર ચલાવતું હોય છે, તેમને જો વર્ષોની સજા હોય, આટલા મોટા મોટા દંડ હોય તો કઈ રીતે મેનેજ થશે? આટલો દંડ ભરવા માટે શક્ય જ નથી. એ પરિવાર કોઈ આટલો દંડ ભરી જ ના શકે. જો સરકાર એવો નિયમ બનાવશે તો કેટલાક પરિવારો સુસાઇડ કરશે, કેટલાક પરિવારો જેલની અંદર સડશે, અને આની અંદર સરકારે સખમાં સખ ભોગવવાનો વારો આવશે. કારણ કે એ પરિવાર એટલો કોઈ પેલું એ નથી. સરકારે કરવું હોય તો બધા બહુ કાયદા બહુ નિયમો છે. સરકારે સૌથી પહેલાં વ્યસન મુક્તિ ઉપર આવે. ખરેખર આ દેશના ગુજરાતની અંદર દારૂ બંધ થશે તો ઓટોમેટિક એક્સિડન્ટ બંધ થઈ જશે, અને આ ગાય અને કૂતરા બદનામ થાય છે એ પણ બંધ થઈ જશે.
બિલકુલ અમિતભાઈ, આપને હું પ્રશ્ન પૂછવા માંગીશ કે જે જોગવાઈઓ છે તે ખૂબ જ કડક જોગવાઈઓ છે, જેલની પણ વાત છે, પછી જે દંડ છે તે પણ મોટા છે, અને શંભુભાઈ જેવી રીતે જણાવી રહ્યા છે કે જે પશુપાલકો છે, જે માલધારી કામ કરનાર જે લોકો છે તે સક્ષમ જ નથી કે આટલું મોટું દંડ તે ભરી શકે. હવે જ્યારે આજે જે બિલ છે તે રજૂ થવાની વાત પણ થઈ રહી છે, આપ શું કરશો જો આ બિલ રજૂ થઈ જાય છે? આટલી આકરી સજા અને દંડ કઈ રીતે જે માલધારી સમાજ છે, જે ગરીબ લોકો છે, તેને કઈ રીતે મેનેજ કરી શકશે? સૌપ્રથમ તો જો બિલ આજે વિધાનસભામાં પસાર થાય તો મેં આપને પહેલા કીધું એ મુજબ કે આજનો દિવસ માલધારીઓ માટે કાળો દિવસ ગણાશે અને સમગ્ર ગુજરાતમાં નહીં દેશમાં આજનો દિવસ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ગણાશે કે ગૌ માટે થઈ અને જે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર ગૌના નામે મત લઈ અને જ્યારે રાજ્યમાં અને કેન્દ્રમાં શાસન કરી રહી છે, જ્યારે એમને મત જોતા હતા ત્યારે ગૌ માતાની વાત કરી અને અત્યારે જ્યારે મત નથી જોતા ત્યારે માલધારીઓ ઉપર એક દંડની આકરી જોગવાઈ અને ગૌ માતાને શહેરની બહાર કે વિસ્તારની બહાર કાઢવાની વાત થઈ રહી છે. ત્યારે જો વિધાનસભાની અંદર આજનો કાયદો પસાર થશે તો આપને ચોક્કસપણે કહો સમગ્ર ગુજરાતના માલધારીઓ રોડ ઉપર આવશે અને આનો ખૂબ સખ્તપણે વિરોધ કરવામાં આવશે. જે રીતે આપણે વાત કરી કે માલધારીઓ જે છે એની આજીવિકા એની ઉપર છે, એવા સક્ષમ નથી. આવી રીતે જો દંડની જોગવાઈ હોય કે પછી આવી આકરી સજાની જોગવાઈ હોય તો માલધારીઓ ક્યારેય એમાંથી બહાર આવી શકે જ નહીં. માલધારીઓ હવે સક્ષમ નથી કે એવી દંડની જોગવાઈ ચૂકવી અને એમાંથી વળતર પણ નથી કે એ ચૂકવી અને એમાંથી બહાર છૂટી શકે. જો આ પ્રશ્ન આજે જો ખરડો પસાર થશે, મારે આપને કહેવું છે પણ કે જો આવા અનેક બિલ પસાર વિધાનસભામાં જરૂરી છે કે જે ખરેખર સખ્ત પૂર્ણ કરવા જોઈએ છે, માલધારીઓ માટે નહીં. ખેડૂતો પશુપાલકો હેરાન થાય છે ભૂંડના નીલગાય ત્રાસથી, એનો પણ એવું તમે કાયદો બનો કે એને રાહત મળે. દાખલા તરીકે પશુપાલક માટેની યોજનાઓ જે છે એ સરકારે લાવવી જોઈએ કે એમને રાહત મળે. અલગ અલગ પ્રકારના ખેડૂતો માટેની યોજનાઓ હોય છે તો પશુપાલકો માટેની સરકાર છે આજ પણ એક પણ યોજના બહાર પાડી હોય એવું ખ્યાલમાં નથી. દાખલા તરીકે જૈવિક ખેતી આધારિત ગૌ માટેની વાત હતી તો માલધારીઓ જે છે એ માલ રાખે છે, વર્ષોથી રાખે છે, એ તો લાભ એમને પણ મળતો નથી. 2000 રૂપિયા જે એમને મળવા પાત્ર જે છે એ વિધાનસભાની અંદર જો ખરેખર ગાયો માટે કરવું એવું કરવું જોઈએ. આ તો માલધારી ઉપર અત્યાચાર કરવાની વાત આજે થઈ રહી છે. અને જો આપ પૂછો છો કે આગળના દિવસોમાં શું કરશો તો ચોક્કસપણે સરકારશ્રીને કહેવા માંગુ છું કે આજના દિવસે જો આ વિધાનસભાની અંદર આ ખરડો પસાર કરવામાં આવશે તો આના પરિણામો ભારતીય જનતા પાર્ટીની અત્યારની સરકારે ખૂબ ભોગવવા પડશે અને માલધારીઓનો રોષ જે છે એમનો સામનો કરવો પડશે. અહીંયા દરેક જિલ્લાઓ પર નહીં પણ આવતા દિવસોની અંદર વિધાનસભા અને સચિવાલયનો પણ અમે ઘેરાવ કરીશું અને આ કાયદો પાછો ખેંચવા માટેનો અમે મરણીયો પ્રયાસ કરીશું. મરવું પડે તો પણ અમે કુરબાની પણ ગાય માતા થઈ અને અમારા સમાજે આપેલી છે અને આજે પણ કુરબાની આપવી પડે તો આપવા માટે પાછા પડીશું નહીં. બિલકુલ શંભુભાઈ, આપને પૂછવા માંગીશ, રખડતા ઢોરના ત્રાસની વાત કરવામાં આવી કે રખડતા ઢોરોનો ત્રાસ છે તે ખૂબ વધુ છે અને તેના માટે કાયદો લાવવાની જરૂર પડી, તેવું જ્યારે સરકાર દ્વારા એક સ્ટેન્ડ લેવામાં આવ્યું છે. આપને લાગે છે કે આ સ્ટેન્ડમાં જે નિયમો છે તે કંઈક અલગ હોવા જોઈતા હતા, જેમ કે કોઈ વ્યવસ્થાની આપ વાત કરી રહ્યા છો, અથવા તો હળવા કહી શકાય કે સજાની જે જોગવાઈ હોય તે થોડી હળવી હોવી જોઈતી હતી, એની જગ્યાએ બહુ આકરી કરી દેવામાં આવી છે? જે મેં પહેલાં કહ્યું એ રીતે કે કોર્પોરેટ કંપનીઓના કહેવાના કારણ કે એક્સિડન્ટ થતો હોય એટલે વીમા કંપનીઓ ક્યાંક ના ક્યાંક ભોગવવું પડતું હોય, ક્યાંક ના ક્યાંક એક્સિડન્ટ થાય એટલે સરકારનું ખરાબ દેખાતું હોય. એટલે સરકારે સૌથી પહેલાં પહેલું ટાર્ગેટ ક્યાં કર્યું કે કારણ કે ગુજરાતની અંદર વ્યસન મુક્તિ છે, હવે ગુજરાત સરકાર એવું તો કહી નથી શકતી કે આ ભાઈએ દારૂ પીને ગાડી એક્સિડન્ટ કર્યો છે. એટલે સસ્તું સારું ને નમતું ઉધારમાં જો નામ મળતું હોય તો ગૌ માતા, અને ગૌ માતાના નામે આજ દિવસ સુધી સૌ કોઈ ચાલ્યા છે. આ સરકાર એક નહીં, તમે હું કોઈ બી ગૌ માતાના નામે કોઈ જાય એટલે કોઈ બી એને માફ કરી દેતા. એટલે એક માલધારી સમાજ ઉપર નહીં અત્યાચાર, પણ મને તો એવું લાગે છે કે આ ગૌ માતા ઉપર જે કંઈ થઈ રહ્યું ને એ ગૌ માતા ઉપર થઈ રહેલું છે. બિલકુલ અમિતભાઈ, આપને પ્રશ્ન પૂછવા માંગીશ કે જ્યારે આ સજાની જોગવાઈની વાત કરવામાં આવી, આ નિયમની વાત કરવામાં આવી કે ભાઈ આ જે બિલ છે રજૂ થશે, આમાં આ પ્રકારની સજાની જોગવાઈ છે, છેલ્લા લાંબા સમયથી વાત થઈ રહી હતી, ત્યારે આપ જે તમામ લોકો છો તે તમામ લોકો પ્રમુખ છે, જે અગ્રણીઓ છે, તેમણે સરકાર સમક્ષ કોઈ રજૂઆત મૂકી છે ખરી કે ભાઈ આટલી આકરી સજાઓની જોગવાઈ ન હોય તે પ્રકારની કોઈ બેઠક થઈ, તે પ્રકારની કોઈ મિટિંગ થઈ? આપની જે વાત છે તે આપે રજૂ કરી હતી ખરી સરકાર સમક્ષ? સરકારશ્રીએ બેઠક કરવા માટે નહીં, સમાજના દરેક આગેવાનોએ અવારનવાર સરકારશ્રીને રજૂઆતો માલધારીઓ માટે ને ગૌ માતાઓ માટે અનેકવાર કરી છે. હું આપને ખ્યાલ આપીશ કે ભૂતકાળોની સરકારે, કોંગ્રેસની જયારે સરકાર હતી ત્યારે અમદાવાદની અંદર માલધારી વસાહત ઉભી કરેલી કોંગ્રેસની સરકારે કરેલી છે. જે તે સમયે ગૌ માટે રાખવા માટેની યોજનાઓ કોંગ્રેસની સરકારે આપેલી છે. જ્યારે અવારનવાર આ રીતે રજૂઆતો થયેલી છે કે જ્યારે આ પ્રશ્ન આજે નથી, આ તો વિધાનસભામાં ખરડો પસાર થઈ આવવાની વાત છે. આ પ્રશ્નો અવારનવાર કોર્પોરેશન લેવલે અત્યારે રસ્તા ઉપરથી નહીં, હજી હું આપને કહેવા માંગુ છું
કે રસ્તા ઉપર નહીં પણ જ્યારે ખીલે બાંધેલા અમદાવાદ કોર્પોરેશન તો એવા પણ બનાવો બનેલા છે કે એમના ખીલે બાંધેલા ગૌ છે એ પણ ત્યાંથી છોડી અને પકડી અને લઈ જવામાં ભૂતકાળમાં બનાવો બનેલા છે ને એમની ઉપર કેસ અને હુમલાની પ્રક્રિયા અનેક વાર બનેલી છે. એટલે આ જે છે એ માલધારીઓ ગૌ માતા ઉપર તો ઠીક છે, માલધારીઓ ઉપર એક અત્યાચાર કરવાની વાત છે. અને જ્યારે આ બાબતે અનેકવાર સરકારશ્રીને રજૂઆત કરેલી છે કે અમે ફરી વખત હું આપને કહું છું કે કોઈ રાહદારીને અમારા પશુધનથી ગૌધનથી અકસ્માત નડે એવું ક્યારેય અમે ઈચ્છતા નથી. પણ સરકારશ્રીએ મેં પહેલા કીધું કોંગ્રેસે જેમ ભૂતકાળમાં વસાહતો આપી છે એ જ રીતે મહાનગરોની અંદર જી અમિતભાઈ, ડેવલપિંગ જી જે થતું બિલકુલ હોય છે અમિતભાઈ, જી બિલકુલ શંભુભાઈ અને અમિતભાઈ, આપ અમારી સાથે જોડાયા તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો જેવી રીતે હાલ